Okay, first of all, did you join this combined classroom? Everybody? Okay, good. So, first I'll tell you how we are going to run this course and what is expected from you. And understand এটা খোলা হ্যাঁ চাপিয়ে দেন Okay. So if you look at the classroom, first of all, course outline is given. We are going to discuss that. Resources. So in the resources, যাদের পিছন থেকে দেখতে অসুবিধা হচ্ছে আমি গুগল মিটটা অন করে দিচ্ছি, so you can actually join the Google Meet and look from your screen. Now in the resources, Scratchpad will be given to you. I don't write on the board. Whatever I write on the screen. And also all the drawings, I draw on the screen. Or I reuse the previously created drawings so that we can save time. Okay? So drawing once, use multiple times. So therefore, there is a soft copy, keeps growing. I call it class Scratchpad. Okay? That is shared with you for future reference. Noise করবেন না please. Class don't create noise, okay? Interact, that's a different thing. কিন্তু নিজেরা gossip করে noise create করবেন না। তো তাহলে এটা আপনারা পাচ্ছেন in the resource. You are also getting all the coding project that I'll be doing in the class, showing in the class. Those are also shared here. If you go there, you will find that currently it is empty, but from today onwards you will be getting that. Okay. Then in the important links, the class recordings. Also, I record the class. Currently, also I'm recording your class here. So all these things will be shared. So if you go to this YouTube, you can get the class recordings. In the playlist, there will be a new playlist 2025 summer that will be available from tonight. Okay, so you'll get all the class recording. But for example, if I show you the spring playlist, you will get all the recordings there. Okay, the oldest will be at the bottom. It is there. If you want to watch some class lectures in advance before coming to class, that will help you understanding the class. So you may follow one of the sections in the previous semester. Let's say, suppose you want to follow the section 6, the first class was 29th January, second class was 3rd June, third session was 3rd February, 5th February, and so on. So you can pick one particular section and watch their videos in advance if you want to. It is already available there for last semester and previous semester. But for you, another playlist will come, which is 2025 summer. So as the class progress, all the recordings will be there. Okay. So I share it with the students. ইউটিউবে তার কারণ হলো অন্য সেকশনের স্টুডেন্টরা যদি চায় তারা দেখতে পারে। And also I can post few more videos, which is not the class recording but something else. So it is there. So that is one resource. So these are the 3 resources that you will be getting from me. You also will be getting resources from SOD. Okay. এটাতে আসছি। তার আগে here you can actually look the topics which is covered so far. As we progress, I keep ticking the check boxes. What is covered? Okay. যেমন group formation already done for first 3 sections. আপনাদেরও এটা হয়ে যাবে। Okay. So you can see there. You will get an overall idea what are the topics are supposed to be covered and how far we have covered. Okay. অন্য সেকশনের তুলনায় আপনারা কতটুকু এগিয়ে বা পিছিয়ে আছেন।
So all those things, and it is also for me helpful to keep track. Okay, what is not covered accidentally. Okay, so it is there. দ্য নেক্সট হচ্ছে প্রত্যেকটা সেকশনের টাইমিংটা এখানে দেওয়া আছে, যদিও এটা অতটা রিলেভেন্ট না, জাস্ট দেওয়া। নেক্সট, টিউটোরিয়াল ম্যাটেরিয়াল ফ্রম এসওডি। না, এসওডি আপনাদের টিউটোরিয়াল নিবে অন এ ডেইলি বেসিস, and they will also share the class recordings, tutorial recordings, and the projects that they will show you, okay, or they will code. সেটাও ওরা আপনাদের সাথে শেয়ার করে দিবে। এখানে ঢুকলে পরে ইউ উইল গেট দ্যাট অল দ্য লিঙ্কস। ওকে, যে কবে টিউটোরিয়াল হলো, কে নিল, টাইটেল কি ছিল টিউটোরিয়ালের, ওকে, টিউটোরিয়াল ভিডিওর লিঙ্ক, ওকে, যদি প্রজেক্ট থাকে সেগুলো লিঙ্ক এটসেট্রা, তাহলে এগুলো আপনারা পাচ্ছেন। ওকে, নাও এসওডি টিউটোরিয়াল শিডিউল যদি আমরা দেখি, we have 4 SODs, and every day there will be 2 tutorial sessions except Friday. So 6 days there will be 12 sessions taken by 4 SODs. So each of them will conduct 3 sessions per week. তাহলে 12টা সেশনের মধ্যে you are required to attend at least 3 sessions. They will take automatic attendance through the Google Meet, and that will come to us. Okay, so 3টা required for you to attend, but আপনি চাইলে যত বেশি করতে পারেন, এটা আপনার ভালোর জন্য, বিকজ দে আর ভেরি রিয়েলি হেল্পফুল। ওকে, যারা অলরেডি তাদেরকে চেনেন বা যারা রিটেক নিয়েছেন কেউ তারা এটা অলরেডি জানেন। সো এনগেজ ইন দ্য টিউটোরিয়াল, দ্যাট অ্যাকচুয়ালি হেল্পস। ওকে, আপনার ভালো গ্রেড তোলার পেছনে বা প্রজেক্টটা ভালো মতো করার জন্য টিউটোরিয়ালগুলো, আমরা তো ক্লাসে ওয়ান টাইম ডেলিভারি দিয়ে চলে যাচ্ছি। নাও ইউ ক্যান অলসো কাম ফর টিউটোরিয়াল টু মি, কিন্তু আমি তো আর আপনাকে ওই 12টা সেশন প্রতি সপ্তাহে 4 ঘন্টা করে ডেইলি দিতে পারছি না। ওয়েন ইউ কাম 1-to-1, তখন হয়তো আপনাকে আমি টিউটোরিয়াল দিলাম, কিন্তু ওরা কিন্তু ডেইলি 4 ঘন্টা করে। সো ইউ অ্যাটেন্ড অ্যাটলিস্ট 3, বাট ইফ নেসেসারি মোর। সবগুলো তো অ্যাটেন্ড করা যাবে না, ইউ হ্যাভ আদার কোর্সেস, তাই না? টাইম একটা ফ্যাক্টর। সো দেয়ারফর অ্যাজ মেনি অ্যাজ ইউ ক্যান, বাট মিনিমাম 3 এটা এনশিওর করবেন। ওকে, তাহলে এটা আপনার জন্য বেনিফিশিয়াল হবে। SOD schedule is given. কবে নিবে? Of course after class work, because they also have classes. You also have classes. So after going home, join through the Google Meet and attend those tutorial sessions as you feel comfortable. Okay, minimum 3. Also, they will be available on campus 2 hours per day, 1 day, 1 SOD. Okay, so আপনারা ক্লাস ডেতেও HTMW তে ওদেরকে পাচ্ছেন, but in that case you have to contact with them with their phone number, WhatsApp or phone, যে ভাই কোথায় মিট করবো, তো বলতে পারে যে ফুডকোর্টে আসেন, অথবা লাইব্রেরিতে আসেন, অথবা আমি অমুক জায়গায় থাকবো। ওকে, সো আপনি ল্যাপটপে একটা ইস্যু হচ্ছে, অনলাইনে বোঝানো যাচ্ছে না, ফিজিক্যালি দেখালেন। ওকে, তো এরকম ভাবে ফিজিক্যালি ওরা এভরিডে কেউ না কেউ আছে। সো উই হ্যাভ ক্রিয়েটেড এ ভেরি স্ট্রং সাপোর্ট সিস্টেম ফর ইউ। ওকে, and on top of that you can also come to me or any other faculties. আরো 2 জন আছেন আমাদের। I am available. I don't have any specific tutorial time. Anytime you can come, as long as I am at IUP. Okay, আমার ক্লাস শিডিউল হচ্ছে 1টা থেকে 6টা রেগুলার HTMW. সো নর্মালি আমাকে 12টার দিকে যদি আমার রুমে আসেন পাবেন, অ্যারাউন্ড 12, 1টা থেকে যেহেতু আমার ক্লাস, আবার ক্লাসের শেষে 5:50 বা 6টার দিকে, তখনও আধা ঘন্টা 45 মিনিট যদি লাগে, I can give, no problem. Okay, so that is the whole plan. Green book is given, এটা জাস্ট ফর কনভিনিয়েন্স, IUB ওয়েবসাইটেও আছে, বাট এক জায়গায় আমরা রেখেছি। ওকে, নাও এই যে এসওডিরা আপনাদের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে, ওদের মোস্ট অফ দ্য পোস্টিং উইল বি ইন দ্য হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে সবাই অ্যাড করেছেন? এভরিবডি অ্যাডেড? ওকে, গুড। ওখানেই ওরা সব পোস্টগুলো দিবে। কোনো কারণে যদি টাইম 19-20 করতে হয় পরীক্ষার আগে, অনেক সময় ওরা নিজেরাও দেখা গেল যে ফ্রাইডেতে নিয়ে গেলো একটা শিফট করে, বা হয়তো 1 ঘন্টা আগে ইস্যুস আসতে পারে, বা একজনের সাথে সোয়াপ করলো, তো ওরা সব নোটিশগুলো ওখানেই দিবে। I put notice in 2 places, the classroom as well as in the WhatsApp group. Okay, so this is the WhatsApp group that you have to follow closely. Okay, এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের নোটিফিকেশন অন করে রাখবেন, তাহলে you will get the notification immediately. Okay,
দেন সফটওয়্যার ইনস্টলেশন গাইডলাইন অলরেডি গিভেন, এটাও আমাদের একটা স্টুডি বানিয়েছে জাফির, ওকে বলা হয়েছিল। তো ইউ মেক ইউর ল্যাপটপ রেডি। হ্যাঁ যান, কত কত আপনার আইডি? না কিন্তু আমার মানে জেনে রাখার জন্য সিরিয়াল নাম্বারটা বলেন। 11। আচ্ছা ঠিক, মানে এটা আপনি রেগুলার করেন কিনা সেটা ট্র্যাক রাখার জন্য। হ্যাঁ, পরে ঢুকছেন কারা কারা, কত নাম্বার? হ্যাঁ 48 14। তাহলে তো নাই, পুরোটাই তো দেখালাম। লেট করবেন না, ওকে, কাম অন টাইম। So this is basically how our course is organized, okay? So you will get everything readily available and all the necessary templates also will be given here. One is already given, others will come, okay? এক্সামের আগে প্রিভিয়াস কোশ্চেন কিছু পাবেন, ওকে, এখানেই পাবেন, ঠিক আছে? ওকে, এখন আমরা আসি কোর্স আউটলাইনে। তো কোর্স আউটলাইনে আসার আগে এই যে বললাম যে স্ক্র্যাচ প্যাড যেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করা হবে, এটা অলরেডি ডেভেলপ করা হচ্ছে। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট লিঙ্ক আছে, এটা না বললেই ভালো হতো, কিন্তু অনেকের অভ্যাস হলো যে অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে বের হয়ে যাওয়া, প্রিটেন্ডিং যে ফোন আসছে, অ্যালার্ম সেট করে 2 মিনিট পরে, রিংটোন দিয়ে অ্যালার্ম সেট করে 2 মিনিট পরে রিং বাজে, এই ফোন ধরতে যাচ্ছি বাইরে। অল স্টেজ, সবাই না, 2-4 জন থাকে এরকম। তো এটা আসলে খুব ডিসরেসপেক্টফুল যে আপনি অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে বের হয়ে যাবেন, আইসেন না ক্লাসে, তাই না? আপনার ভালো না লাগলে আপনি ড্রপ দেন, উইথড্র করেন, উইথড্র তো লস আপনার জন্য, ড্রপ দেন। কিন্তু আপনি জাস্ট অ্যাটেন্ডেন্স চেকের জন্য এসে দিয়ে বের হয়ে যাবেন, এটা ভালো, আনএথিক্যাল, আনপ্রফেশনাল অ্যাটিটিউড। আপনি আসছেন কষ্ট করে ক্লাসটা করার জন্য। তো এই যে এটা আমরা ট্র্যাক রাখতেছি যে যারা এই যে অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে ভাগবে তাদের, যেমন সেকশন 7 অলরেডি ভাগছে 2-3 জন 4 জন আজকে অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে। তো এটা আমরা বের হওয়ার আগে আরেকবার অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে এটা ট্র্যাক রেখে দিই। তো এরকম করবেন না, এটা ভালো কিছু না, এটা আপনার প্রফেশনাল পার্সোনাল লাইফে এটার ইম্প্যাক্ট আসবে, আজকে না আসুক কালকে আসবে, ওকে? সো ডোন্ট ডু দ্যাট, ওকে? এখন আমরা এই স্ক্র্যাচ প্যাড দিয়ে যদি শুরু করি, যেটা অলরেডি টাইপ করা আছে, সেটা স্ক্র্যাচ প্যাড ইজ বেসিক্যালি ফর সেভিং টাইম, ওকে? তো তাহলে গতকালকে আমরা এই কাজগুলো করে ফেলছি যতটুকু ততটুকু। সো বিফোর উই বিগিন, হোয়াট ইজ দ্য অবজেক্টিভ অফ দিস কোর্স? এই কোর্সটা করতে আসছেন কেন? ফার্স্ট টাইমার কে একটু দেখি, মেজরিটি ফার্স্ট টাইমার, ওকে। তাহলে এই কোর্সটা করতে আসছেন কেন? কি শেখার জন্য? হ্যাঁ, ওপি মানে কি? হ্যাঁ, ওকে। তারপরে এদিকে জাভা শিখতে আসছেন, ওকে। আপনি? হ্যাঁ বলেন, কি সেট? মানে দুজন তো দুইটা বললো, কোনটা? আপনি বলেন। এই যে কোশ্চেন, হোয়াট ইজ দ্য অবজেক্টিভ অফ দিস কোর্স? এই কোর্সটা করতে আসছেন কেন? পারপাস কি আপনার এই কোর্স করতে আসার? ওনারা দুইজন দুই রকম বলছে, আপনারটা বলেন। আচ্ছা, আপনাদের রো থেকে বলেন, আপনি বা আপনি বলেন। এটা ভুল ঠিক হতে হবে এমন কোনো কথা নাই, বলেন। তা আমি কি সব জানি নাকি? উই অল, নোবডি নোজ এভরিথিং,
তাহলে এখানে ভুল হবেই, ভুল হলে আমরা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সেটাকে রেকটিফাই করব, সামনের দিকে আগাবো। বলেন। আচ্ছা, এই কোর্সের যেমন পাইথন কোর্সের অবজেক্টিভ কি, মানে সিএসসি 1-1 এর অবজেক্টিভ কি, এটা তো আপনারা করে ফেলছেন। হ্যাঁ, তাহলে প্রথম কথা হলো যে আপনার একটা বেসিক প্রোগ্রামিং স্কিল ডেভেলপ করা বাই পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, এটাই ছিল ওই কোর্সের অবজেক্টিভ। এবং ওই কোর্সের অবজেক্টিভ কিন্তু আপনাকে পাইথনের অ্যাডভান্স জিনিসপত্র নিয়ে কাজ করানো না, বেসিক যে আপনি একটা প্রোগ্রাম লজিক কিভাবে বিল্ড করতে হয়, একটা সিম্পল প্রবলেম সলভ করার জন্য কিভাবে লজিক দাঁড় করাতে হয়, লুপ ইউজ করতে হয়, কন্ট্রোল স্ট্রাকচার ইউজ করতে হয়, কন্ডিশন চেকিং করতে হয় ইত্যাদি, পাইথনের সিনট্যাক্স ইউজ করে সেটা সিম্পল প্রবলেম সলভ করা, সো দ্যাট আপনি ছোট ছোট প্রবলেমগুলোকে মেন্টালি সলভ করতে পারেন অ্যান্ড ইউ ক্যান রাইট কোড ফর দ্যাট। এটাই ছিল অবজেক্টিভ, নাথিং ফ্যান্সি, নাথিং কমপ্লিকেটেড, নাথিং অ্যাডভান্সড। এই কোর্সের অবজেক্টিভ হলো টু লার্ন অ্যান্ড অ্যাপ্লাই object oriented principles in application software development to solve a real world problem. Now, an emphasis is on application software development and real world problem applying object oriented principles. So, learning Java is part of it, but learning Java alone is not the objective. We could do the same objective written here using Python, using C++, using any other language. We have chosen Java strategically to give you exposure to a different programming language whose learning curve is different, little bit steeper than the Python. Python learning curve যদি এরকম হয়, Java learning curve একটু এরকম in terms of effort and understanding that you need to put on. And that's for your betterment. So you'll be exposed to now more matured way to, okay. So that is why Java is chosen. But it's not that OOP course cannot be without Java. Absolutely it can be. But strategically we have chosen Java because Java is also one of the most widely used programming language for object-oriented development. Okay? Okay. Next question. আপনাদের কোর্স আউটলাইনে এই যে পিও বা পিএলও, সিও বা সিএলও থাকে না, এট দ্য বিগিনিং বলা থাকে, দেখছেন পড়ে? হোয়াট ইজ পিও? তাহলে কি পড়লেন, কি দিল ফ্যাকাল্টি, আর কি পড়লেন, কি বুঝলেন? এটা তো একটা অ্যাব্রিভিয়েশন, মানে ফুল ফর্ম আছে, সেটা কি? কোথাও পিও বলে, কোথাও পিএলও বলে, প্রোগ্রাম আউটকাম বা প্রোগ্রাম লার্নিং আউটকাম। আর সিও মানে কোর্স বা কোর্স লার্নিং আউটকাম। ওকে, নাও হোয়াট ইজ ইউর প্রোগ্রাম? নো, দ্যাটস ইউর কোর্স। বিএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, দ্যাট ইজ ইউর প্রোগ্রাম। আরেকজনের প্রোগ্রাম হতে পারে বিএসসি ইন ট্রিপলি, আরেকজনের প্রোগ্রাম হতে পারে বিএসসি ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং। Okay, now for engineering discipline there are 12 PO standardized globally, defined globally, not by IOB. Okay, globally it is standardized করা যে আউটকাম বেসড এডুকেশন যদি মেজার করতে হয়, একটা স্টুডেন্ট যখন তার ডিগ্রি কমপ্লিট করবে at the end of the program he must achieve those PO such as engineering knowledge. আপনার বেসিক ইঞ্জিনিয়ারিং নলেজ থাকতে হবে, এটা একটা পিও, এটা পিও 1, ভেরি ফার্স্ট ওয়ান। তারপরে হতে পারে যে ইউ শুড বি এবল টু অ্যানালাইজ প্রবলেম। যে কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং করেন না কেন, অ্যাজ ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রাম at the end of the 4 years you should be able to analyze the problem in your domain. That is another PO. Can you use the modern tool? এখন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য টুল হচ্ছে লেদ মেশিন বা আদার মেশিনস। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য যে যন্ত্রপাতি দিয়ে মাপযোগ করতে হয় সেগুলো।
আমাদের জন্য the tools can be IDE, programming language, frameworks, APIs, microcontroller, okay, robotic arms, etc. তাহলে আপনার ডিসিপ্লিনের আপনি মডার্ন টুলসগুলো ইউজ করতে পারেন কিনা? Can you work in a team? If you're an artist, you can work alone. You can draw the masterpiece on your own in isolation, in solitude. But if you are an engineer, then teamwork is inevitable. তাহলে 4 বছর কাজ করছে মানে আপনি ডিগ্রি নিলেন, but are you capable of work in a team, handling the challenges and problems of team, and still grow together to pull the work off? এটা একটা পিও। কমিউনিকেশন স্কিল, ক্যান ইউ কমিউনিকেট, এটা একটা পিও। তাহলে এরকম 12টা পিও ফিক্স করা আছে গ্লোবালি ফর ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিপ্লিন। নাও হাউ উইল ইউ অ্যাচিভ দোজ পিও? বলা হচ্ছে এই 12টা হচ্ছে পিও, এই 12টা আউটকাম আপনার মধ্যে থাকা উচিত ইফ ইউ কমপ্লিট দ্য ডিগ্রি। দ্য কোশ্চেন ইজ হাউ ক্যান ইউ অ্যাচিভ দোজ আউটকামস? থ্রু দ্য কোর্সেস। তাহলে প্রত্যেকটা কোর্সকে আবার ইন্ডিভিজুয়ালি কোর্স কোঅর্ডিনেটর along with other instructors, they sit together and they decide what the course outcome we expect out of our student from this course, যেটা কিনা কোনো না কোনো পিও অ্যাচিভমেন্টে হেল্প করবে। তাহলে আমি যদি এখন আমার এই কোর্সের জন্য 3টা কোর্স আউটকাম ডিসাইড করি, তাহলে এই 3টা কোর্স আউটকাম শুড বি ম্যাপড উইথ কোনো না কোনো পিও। তাহলে আমার কোর্সের সিও should be mapped with, my CO should contribute in achieving some PO. তাহলে আপনার টিমওয়ার্ক যদি একটা পিও হয় প্রোগ্রামের জন্য, তাহলে কোনো না কোনো কোর্স, এক বা একাধিক কোর্স থেকে আপনাকে টিমওয়ার্ক সিও থাকতে হবে। সো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য কোর্স যেখানে টিমওয়ার্ক ইজ এ সিও কোর্স আউটকাম। ইউ শুড বি এবল টু ওয়ার্ক ইন এ টিম। এই যে সলভিং রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রবলেম, build application software for a real world problem, it's a teamwork. Okay, so sir project আমি একা করি, আমি তো অন্যের সাথে কাজ করতে পারি না, it's not a choice, it's a CO, so you have to. Okay, তা আমি একটু ইন শর্ট আপনাদের কোর্স আউটলাইনটা এক্সপ্লেন করে দিই। এটা খোলাই আছে যে কোর্স আউটলাইন থিওরি অ্যান্ড ল্যাব। তো এটা হলো থিওরি। আমাদের CO1 হচ্ছে এই যে স্টুডেন্ট উইল বি এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড কনসেপ্টস, বেনিফিটস অফ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ডিজাইন অ্যান্ড অলসো বি এবল টু ডিসাইড কখন ওইটা ইউজ করতে হবে কোন ধরনের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট। তাহলে এটা হচ্ছে আপনার PO1 এর সাথে ম্যাপ করা আমার CO1টা। তো PO1 কি, যেটা গ্লোবালি ঠিক করা আছে ইঞ্জিনিয়ারিং নলেজ। তাহলে এই কাজগুলো যখন আপনি তখনই করতে পারবেন যখন আপনার ইঞ্জিনিয়ারিং নলেজ মানে আমার ডোমেনের অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড নলেজ আপনার থাকবে। টুতে বলা হচ্ছে যে আপনি অ্যানালাইজ করতে পারবেন একটা রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রবলেম এন্ড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিকোয়ারমেন্ট অফ দ্য সলিউশন। আমি যদি প্রবলেমের রিকোয়ারমেন্ট না বুঝি সলিউশন কিভাবে করব? তাহলে আমাকে রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস করতে পারতে হবে। অ্যানালাইসিং, এই যে আমার PO2 কি বলা হচ্ছে, প্রবলেম অ্যানালাইসিস, এটার সাথে এই সিওটা ম্যাপ করা। পিও গুলো ABCD দিয়ে, আগে 1-2 বলা হয়তো, এখন ABCD দিয়ে বলা হচ্ছে। ফিউচার আবার এটা 1-2 তে কনভার্ট হবে শুনতেছি, বাট এগুলো গ্লোবাল বডি করে, আইবি ইন্ডিভিজুয়ালি কিছু না এখানে। ওকে, CO3 তে বলা হচ্ছে যে আপনি এই অ্যানালাইসিস করে যেগুলো করবেন সেগুলো ইউজ করে আপনি ডিজাইন এন্ড ইমপ্লিমেন্ট দ্য সফটওয়্যার ইউজিং অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড API ফ্রেমওয়ার্ক। তাহলে এটা হচ্ছে থার্ড পিও। থার্ড পিও কি, ডিজাইন অর ডেভেলপমেন্ট অফ সলিউশন। আপনি এখানে দুইটাই করবেন, ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট দুইটাই করবেন। তাহলে আমাদের এই 3টা সিও কিন্তু 3টা পিওতে কন্ট্রিবিউট করতেছে। এখন এই পিওটা হয়তো আপনি আরো অনেক কোর্স থেকে পাচ্ছেন, এই প্রবলেম অ্যানালাইসিস পিওটা হয়তো আরো কয়েকটা কোর্স থেকে আপনি পাচ্ছেন। নাও ল্যাবে যদি যাই, ল্যাবেও আমাদের হ্যান্ডস অন সিও ডিফাইন করা আছে 3টা। সেগুলো কি, এই যে ল্যাবের CO1, যে আপনি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, API এবং ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করতে, অনলাইন টুল ইউজ করতে পারবেন এই সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের জন্য। এগুলো হচ্ছে 5 নাম্বার পিও। সেটা কি, মডার্ন টুল ইউজেস। 6 আমরা বলছি টিমে কাজ করা লাগবে, তো এটা হচ্ছে 9 নাম্বার পিও,
টিম ওয়ার্ক। তাহলে আমাদের কোর্স থেকে কিন্তু 6টা পিও সাপোর্ট করে, মানে থিওরি পার্ট থেকে 3টা, ল্যাব পার্ট থেকে 3টা। বাট আসলে এটা একটা ইন্টিগ্রেটেড কোর্স, এই 6টা পিওকে আমরা সাপোর্ট দিচ্ছি। আর সেটা হচ্ছে কমিউনিকেশন, যেটাই যে আপনি ডেমো দিবেন, ওকে, ভাইভা দিবেন, এটসেট্রা, এগুলো কমিউনিকেশন। প্রেজেন্টেশন থাকলে প্রেজেন্টেশন। এই তাহলে এটা আমরা বুঝতে পারলাম। ওকে, তাহলে আমরা পিওটিও বুঝতে পারলাম। ওকে, এখন আসেন যে এই যে কমপ্লেক্স ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবলেম, এই কমপ্লেক্স ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবলেমটা সলভ করতে হলে you will be doing it for a real world problem, so you need to know what is the real world problem and who will solve that problem. Who will solve that problem? You as a team. তাইলে ঘোড়ার আগে তো গাড়ি জোড়া যাবে না, তাহলে আগে আমাকে টিম বানাইতে হবে। সো আই এম পজিং দ্য রেকর্ডিং। তাহলে আপনারা যেটা করবেন, এই যে ক্লাসরুমে গেলে দেখবেন টেমপ্লেট নিচে, প্রজেক্ট গ্রুপ ফরমেশন টেমপ্লেট। এই টেমপ্লেটটা ওপেন করলে এখানে গিয়ে আপনাদের সেকশন 8 হচ্ছে 71 থেকে 80। তাহলে 71 থেকে 80-তে এক একটা গ্রুপ, এক একটা টেবিলে এন্ট্রি দিবেন। ফার্স্ট টু ডিসাইড, আই এম গিভিং ইউ 5 মিনিটস টাইম। ফার্স্ট টু ডিসাইড যে কারা কারা গ্রুপ করবেন, 4 জন করে এখানে এন্ট্রি দেন। তারপর আমি আই উইল অ্যাসাইন ইউ দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রবলেম, দেন উইল প্রসিড আওয়ার ডিসকাশন। সো আই এম গিভিং এ পজ টু দ্য রেকর্ডিং ফর 5 মিনিটস। সো এই প্রতিষ্ঠানের জন্য আপনি একটা অ্যাপ তৈরি করবেন, ঠিক আছে? মানে ওভারঅল এই প্রতিষ্ঠানটার জন্য আপনি একটা অ্যাপ, এই প্রতিষ্ঠান আপনাকে 10 লাখ টাকা দিচ্ছে অ্যাপটা তৈরি করে দেওয়ার জন্য, তাহলে ওর যারা স্টেক হোল্ডার তারাই এটার ইউজার হবে। ওকে, 75, 80। র্যান্ডম নেওয়া হচ্ছে, ওই যে ক্লিক করলে একটি খালি আছে। হ্যাঁ, এই জন্য তো র্যান্ডম, জানলে তো র্যান্ডম হইল। হ্যাঁ, একটা টপিক মানে একটা গ্রুপের আমাদের 8টা সেকশনে 80টা গ্রুপ, তো একই টপিক তো 2 গ্রুপকে দেওয়া যাবে না। তা 80টা গ্রুপ, কিন্তু টপিক আছে ধরেন 140টার উপরে, তো ওখান থেকে আপনি র্যান্ডমলি নিচ্ছেন। তা আপনাদের টপিক হলো রোহিঙ্গা ক্যাম্প, যেমন ভাসানচর রোহিঙ্গা ক্যাম্প, রেফিউজি ক্যাম্প আর কি। তাহলে ভাসানচর একটা আইসোলেটেড এরিয়া, ওই যে কক্সবাজারের রামুতে অনেক ঝামেলা হচ্ছে, টেকনাফে অনেক ঝামেলা হচ্ছে, এই জন্য ভাসানচরে শিফট করতেছে। তাহলে একটা রোহিঙ্গা ক্যাম্প বা একটা রিফিউজি ক্যাম্প ম্যানেজ করার জন্য একটা অ্যাপ, এবং ওই রোহিঙ্গা ক্যাম্প ম্যানেজমেন্টের সাথে যারা জড়িত সেই স্টেক হোল্ডারদের জন্য মাথায় রেখে আপনাকে একটা অ্যাপ চিন্তা করতে হবে। ওকে, $77, 140। ওকে, নেওয়া হয়ে গেছে। ওটা তো নিল একটু আগে, বিজিএমই 139, 77। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন, ওই যে বিদ্যুৎ গ্যাসের দাম নির্ণয় করে, গণশুনানি করে, ইত্যাদি ইত্যাদি। মানে এরা হচ্ছে নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান। এই টেলকো সেক্টর, যেটা টেলিকমিউনিকেশন ইন্ডাস্ট্রি, এই সেক্টরের নিয়ন্ত্রককে বিটিআরসি। ব্যাংকগুলোর নিয়ন্ত্রককে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট অ্যান্ড ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংক। স্টক মার্কেট, মানি মার্কেট, এদের নিয়ন্ত্রককে বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন। এরকম এটাও একটা কমিশন, ঠিক আছে? ইলেকশন কমিশন। সো কমিশন হচ্ছে একটা অটোনোমাস বডি, যাদেরকে স্যাক করা যায় না, কনস্টিটিউশনাল। এটা যারা চেয়ারম্যান মেম্বার থাকে, দে আর কনস্টিটিউশনাল, বাট এমপ্লয়িজও থাকে অনেক, অ্যান্ড দেয়ার আর এক্সটার্নাল স্টেক হোল্ডার্স। তাদেরকে মাথায় রেখে, আপনারটা হচ্ছে এনার্জি রিলেটেড, এবং এদের ওয়েবসাইট আছে, আপনি গেলে দেখতে পাবেন, ঠিক আছে?
139. 78. 70. 70 তো নিয়ে ফেলছে অলরেডি। 110. 78. এটাও গার্মেন্টস এর, কিন্তু এটা হচ্ছে এমপ্লয়ারদের ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, গার্মেন্টস শ্রমিক অধিকার সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন, তাদের জন্য একটা অ্যাপ ডিজাইন করবেন। হ্যাঁ, গার্মেন্টস এর তো এটা রিলেটেড, আপনি চাইলে এটা চেঞ্জ করে নিতে পারেন, অন্য একটা নেন তাহলে যদি চান, বলেন। 105. সিডিবিএল, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড। সিডিবিএল হলো স্টক মার্কেটের যত স্টক আছে সেটার ইলেকট্রনিক কাস্টোডিয়ান। কোনটা রাখতে চান, আগেরটা না এটা? আগেরটা ঠিক আছে। তাহলে 110। ওকে, তাহলে এটা আমরা মোটামুটি নাও উই নো হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম দ্যাট উই আর গোইং টু ডিল অন প্রবলেম, যার জন্য আমরা একটা অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের কথা চিন্তা করছি। ওকে, সবাই এটা পেয়ে গেলেন। ওকে, settle down little bit. So now let's assume আমরা ডিসকাশনটাকে কমন রাখার জন্য let's assume আপনার টপিক হচ্ছে আইরাস। আপনি কে? আপনার টপিক আইরাস। হু আর ইউ? আপনি ইউজার, অ্যাডমিন। আপনি একা কেউ না, অ্যাজ এ ফোর ইউ রিপ্রেজেন্ট এ সফটওয়্যার কোম্পানি। তাহলে আপনারা হলেন ডেভেলপার কোম্পানির লোক। সো লেটস অ্যাজিউম ইউ আর টাইগার আইটি। তাহলে আইইউবি কে? আইরাস আপনার টপিক, তাহলে আইইউবি কে? আপনার কে হয় আইইউবি? আপনার ক্লায়েন্ট। তাহলে আপনি হলেন টাইগার আইটি, আইইউবি ইজ ইউর ক্লায়েন্ট, আইরাস ইজ দ্য প্রোডাক্ট দ্যাট ইউ আর গোয়িং টু বিল্ড। ক্লিয়ার? এই যে নয়েজ বন্ধ করেন, নয়েজ পাচ্ছি, মানে মিউচুয়াল আলাপ আলোচনা। Now in this course, now think about 101 and 2, 3, you learned some concept, you tested that. কিন্তু এখানে আমরা একটা রিয়েল প্রবলেম সলভ করতেছি, সো উইল ফলো দ্য রিয়েল ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড। ওকে, সো এই কোর্সে কিন্তু আমরা ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড ফলো করব, বাট 100% স্ট্যান্ডার্ড ফলো করা সম্ভব না, এই জন্য আমরা এটাকে কাস্টমাইজ করেছি, মানে এটাকে সিম্পলিফাই করেছি আপনাদের জন্য। আমরা কতটুকু স্ট্যান্ডার্ড ফলো করব, বাট উইল ফলো সার্টেন স্ট্যান্ডার্ড হুইচ ইজ প্র্যাকটিসড ইন ইন্ডাস্ট্রি। ওকে, keeping that in mind, so think yourself always as a developer representing the industry, and the topic that you are trying to solve is the product. যে একটা ক্লায়েন্ট আপনাকে যা কন্ট্রাক্ট দিয়েছে, সো আইরাস এর জন্য আইইউবি আপনাকে কন্ট্রাক্ট দিয়েছে, আপনি টেন্ডারে বিড করে কন্ট্রাক্ট পেয়েছেন। Now what? You start coding? Will you start coding from tomorrow? So what will you do? হ্যাঁ, ওই যে আপনার PO2 বলছে, অ্যানালাইজ প্রবলেম, এগুলো আনা হয়েছে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড থেকে। আপনি যদি না জানেন হোয়াট ইজ ইউর ডোমেইন নলেজ, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, ইউর টাইগার আইটি, ইউর ডোমেইন নলেজ হচ্ছে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট।
You don't know how an insurance company works. You don't know how a refugee camp works. You don't know how a banking software works. You don't know how a hospital works. You don't know how an airlines works. At university কিভাবে operations করে, you don't know that. That's not your domain knowledge. Your domain knowledge is software development. So therefore, how do you know what should be there in that software? You don't have that domain knowledge. So how do you know that? তাহলে আপনাকে you have to engage with your client to know the requirements of the software. So IB আপনাকে কিভাবে দিবে বা আপনি কিভাবে নেবেন? ওটা A4 খামের মধ্যে প্যাকেট করে দিতে পারবে না। So you have to perform a methodical approach to do the requirement analysis. এটার জন্য আপনি আইবির সাথে এনগেজ হবেন, and you will collect the data to understand the requirements. Now that will come from interviews, group meetings with different groups within the IOB stakeholders. Then survey করতে হতে পারে আপনার. Then also you may need to look into the best practices of the industry for similar products. তো কালেকটিভলি আপনাকে এই রিকোয়ারমেন্টটা বোঝার জন্য ডেটা গ্যাদার করতে হবে, and for real world scenario it take months. আইরাস নিয়ে আপনাদের অনেক কমপ্লেন আছে, আন্ডারস্ট্যান্ডেবল. why আইরাস নিয়ে এত কমপ্লেন? Because IRAS is a homegrown product. It's developed inside IOB by IOB employees over the years as baby steps. একটু করে. Now the thing is, in modern business world, a company focus on its own core competence. গ্রামীণফোনের কোর কম্পিটেন্সি টেলিকমিউনিকেশন সার্ভিস, সিকিউরিটি ম্যানেজ করা গ্রামীণফোনের কোর কম্পিটেন্স না. সো গ্রামীণফোন ডোন্ট ডু দ্যাট. গ্রামীণফোন হায়ার গ্রুপ ফোরেস, আউটসোর্স দ্যাট. গ্রামীণফোন pay group forests, and group forests provide the security for their office and the KPIs, all the towers and installation. IOB এর core competence is not security providing. সাইবি নিজে কোনো সিকিউরিটি গার্ড হায়ার করলে আবার একটা সিকিউরিটি সুপারভাইজার রাখতে হবে, তাকে কে ম্যানেজ করবে, সে কাকে রিপোর্ট করবে, কি করবে না করবে, বেস্ট প্র্যাকটিসেস কি, কে জানে? এটা আইবির কোর কম্পিটেন্স না. আইবির কোর কম্পিটেন্স হচ্ছে টিচিং অ্যান্ড একাডেমিক রিসার্চ. ওইটা আইবি কাউকে আউটসোর্স করবে না, কিন্তু তারপরেও করতে হয় অ্যাডজাঙ্ক ফ্যাকাল্টি সর্ট অফ আউটসোর্সিং. এটার আবার অন্য ইকোনমিক্স আছে, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বেসড অন দ্য রেভিনিউ. সো স্টুডেন্ট সাইজ ইজ নট অলওয়েজ ফিক্সড. সো এই জন্য একটা লার্জ পুল অফ ফুল টাইম ফ্যাকাল্টি এটা কোনো ইউনিভার্সিটি রাখতে পারে না. সো কিছু পার্সেন্টেজ আপনাকে আউটসোর্স করতেই হয়. বাট ইন জেনারেল যদি আপনি চিন্তা করেন, দ্য কোর কম্পিটেন্স ইজ টিচিং, তাহলে টিচিং অ্যান্ড রিসার্চ কখনোই সে আউটসোর্স করবেন, এটা তার নিজের ডোমেইন. তাহলে কিন্তু ওই যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, এটা কি আইবির কোর কম্পিটেন্সের মধ্যে পড়ে না? আগের দিনে কি হতো, সব কাজই সব কোম্পানি নিজেরাই করতো, যেটা তার ডোমেনের মধ্যে না সেটাও করতো. কিন্তু এখন দেয়ার আর এক্সপার্টস হু ক্যান ম্যানেজ দ্য ক্লিনিং এফিসিয়েন্টলি উইথ লো কস্ট. আউটসোর্স দেবে. এই যে ক্লিনার যত দেখেন এরা কেউ আইবির না, একটা কোম্পানিকে কন্ট্রাক্ট দেওয়া আছে, তাদের সুপারভাইজার তারা ক্লিনার অ্যাসাইন করে, রিঅ্যাসাইন করে, শিফট ঠিক করে, ডিউটি ঠিক করে দেয়, ইত্যাদি ইত্যাদি. IB just pays them. Software development is not the core competence of an university. Okay, research on software, research is domain, but not the development, a commercial product. তো এখন এই কারণেই এখন IB ডিসাইড করেছে যে একটা established and well known software কোম্পানিকে দিয়ে IB তার হোল ইউনিভার্সিটি সিস্টেম উইল ক্রিয়েট ফ্রম দ্য স্ক্র্যাচ. এবং সেটা রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস কিন্তু কয়েক মাস ধরে আইবিতে হয়েছে, মাল্টিপল মান্থস. ফর লার্জ অর্গানাইজেশন ইট টেক্স টাইম.
and then they can go for the design stage after that. তাহলে আগে আপনাকে এই রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিসটা বুঝতে হবে। ওকে, তো ঠিক আছে, আপনি এখন আইবি আইরাস আপনার প্রোডাক্ট, আইবি আপনার ক্লায়েন্ট। সো ইউ talked and discussed with different groups, okay, different units, and you understood who will be using the software. The softwareটা কে ইউজ করবে এটা আগে আপনাকে জানতে হবে। সো আপনি আইবির সাথে বসলেন, এক মাস ভরে আলাপ আলোচনা করে বের করলেন যে হ্যাঁ, স্টুডেন্ট, ফ্যাকাল্টি, হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট, ডিন অফ দ্য স্কুল, ডিপার্টমেন্ট ম্যানেজার, R&D অফিসার, অ্যাডমিশন অফিসার, registration officer, financial aid officer, registrar, controller of exam, okay, librarian, library executive, accountant, finance director, human resource executive, human resource manager, canteen manager, transport officer, purchase director, okay, engineer, electrician, technician, driver, এইভাবে আপনি 40টা ডিফারেন্ট টাইপ অফ ইউজার বের করলেন যে যারা এই ইউনিভার্সিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আইরাসটা ইউজ করবে। মেক সেন্স? নাও দ্য থিং ইজ, এত ইউজার ইমপ্লিমেন্ট করা আপনার পক্ষে সম্ভব না। ইউ আর নট প্রফেশনাল, neither you have unlimited time. Even for professional company, it take 1 year, 6 months to 1 year to build this kind of software. তাহলে আপনি কি করবেন? So you list down all 30-40 different type of users which make sense within the context of your topic. List them down and choose 2 user per team member. So now you squeeze it and make a short list of 8 users. তাহলে আপনাদের একজনের ভাগে 2টা করে ইউজার পড়ে গেল। তাহলে আপনার এত 25-30টা ইউজার নিয়ে কাজ করতে হবে না। You will work, কারণ আপনাকে 2 মাসের মধ্যে you will have 2 months only to submit this project. এই কোর্স আউটলাইন থিওরি পার্টের শেষে দেখবেন ডেটস দেওয়া আছে সব। ওকে, না আপনারা তো টিম মেম্বার 4 জন, কিন্তু আপনার প্রজেক্টের ইউজার হবে, মানে আপনার সফটওয়্যারের ইউজার হবে 8টা। 8 জন না, 8 ধরনের ইউজার। 8 জন বলছেন কেন? 8 ধরনের ইউজার, মানে ফ্যাকাল্টি একটা ইউজার, কিন্তু ফ্যাকাল্টিকে একজন, ফ্যাকাল্টি তো 400 জন, কিন্তু ফ্যাকাল্টি এক ধরনের ইউজার, স্টুডেন্ট আরেক ধরনের ইউজার। তাহলে আমি আইবিতে আইরাসে তো আমি 30টা ইউজার, 40টা ইউজার পেলাম, 40 টাইপের। I'll pick 8, maybe student, faculty, head of the department, dean, controller of exam, registrar, registration officer, admission officer, এরকম আমি 8টা পিক করব। From the bigger list, we'll take a short list of 8 and distribute among the team members. Okay, আমি এই দুইটা, তুমি এই দুইটা, তুমি এই দুইটা, তুমি এই দুইটা। Okay, so now you know your responsibility as a team member. For the team project, you will be thinking about those 2 users and doing all the necessary things to do for those 2 users. Next what? তো ঠিক আছে, আপনি এখন জানলেন যে ওকে, আমি রিকোয়ারমেন্টের একটা পার্ট জানি যে কারা এটা ইউজ করবে, কিন্তু ইউজ করে কি করবে এটা তো আমি জানি না। So now I also need to find the functionalities for each of those users. যে আইরাসে ঢোকার পরে স্টুডেন্ট কি করবে। ওকে, কথা বলে ডাটা কালেকশন করে আমি বুঝলাম যে স্টুডেন্ট কোর্স রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে, অ্যাড ড্রপ করতে পারবে, উইথড্র করতে পারবে, ফ্যাকাল্টি ভ্যালিড করতে পারবে, বিল পে করতে পারবে, ইনস্টলেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে, মেজর মাইনর ডিক্লেয়ার করতে পারবে, ট্রান্সক্রিপ্ট প্রিন্ট করতে পারবে, এরকম আপনি বই বড় করতে পারবে, ওকে, বই বুক করতে পারবে, ওকে, অ্যাপ্লিকেশন লিভের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আপনি এরকম, বা তার যদি কোনো কমপ্লেইন থাকে কমপ্লেইন লঞ্চ করতে পারবে। এইভাবে আপনি লিস্ট বের করলেন যে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আইরাসে ঢুকে সেই 20টা কাজ করতে পারবে। আপনার আরেকটা ইউজার ফ্যাকাল্টি, ওরকম ফ্যাকাল্টির জন্য আপনি বললেন। ওনার 2টা ইউজার হচ্ছে অ্যাকাউন্টেন্ট আর কন্ট্রোলার অফ এক্সাম। উনিও কন্ট্রোলার অফ এক্সামের জন্য 20-30টা টাস্ক খুঁজে বের করলো, অ্যাকাউন্টেন্টের জন্য 20-30টা টাস্ক খুঁজে বের করলো। এটা কখন করবেন? ওয়ান্স দ্য ইউজার্স আর চুজেন, দেন ইউ গো ফর দ্য অবজেক্টিভ বা পারপাস বা গোল অফ দ্যাট ইউজার, যেটা সে
এই অ্যাপের থ্রুতে অ্যাচিভ করতে চায়। এখন এই 20-25টা করে টাস্ক, এটাও আসলে প্র্যাকটিক্যাল না। সো এগেইন ইউ হ্যাভ টু ন্যারো ইট ডাউন টু 8 গোলস পার ইউজার। তাহলে আপনি এখন শুধু স্টুডেন্টের 8টা গোল আর ফ্যাকাল্টির 8টা গোল নিয়ে চিন্তা করবেন। উনি কন্ট্রোলার অফ এক্সাম আর রেজিস্ট্রারের 8টা করে গোল নিয়ে চিন্তা করবেন। উনি ভিসি আর ধরেন লাইব্রেরিয়ান, এই দুইটা ইউজারের 8টা করে গোল নিয়ে চিন্তা করবেন। তাহলে at the end of the requirement, now you know these are the 8 users and these are the functionalities will be there in our software at the end. These 8 functionalities for those 8 users. So total 64 functionalities will be there in your app, distributed among 8 users. Any question so far? জি, করে ফেলেন সামনে আগানোর আগে। নাই? আপনাদের এদিকে? ওকে, তাহলে এই আলোচনাটাতে কন্টিনিউ করার আগে এখন আমরা আমাদের স্ক্র্যাচ প্যাডে যদি আরেকটু আসি। What do you mean by a process? Question to you. A way of doing something. তার মানে ওয়ে অফ মানে আপনাকে একটা সেট অফ স্টেপস ফলো করতে হবে। আপনি রুটি বানাইতে চাইলে তারও একটা প্রসেস আছে, যে আপনার ওয়াটার টু ফ্লাওয়ার রেশিও কত হবে, পার কেজি ফ্লাওয়ারে কতটুকু সল্ট দিতে হবে, ডো কনসিস্টেন্সি কিরকম হওয়া উচিত। তাহলে এই স্টেপগুলো তো আপনাকে ফলো করতে হবে। তারপর ওটাকে ফ্ল্যাটেন করে তাওয়ায় দিতে হবে, সো উইল গেট দ্য রুটি। যে কোনো একটা টাস্ক অ্যাচিভ করতে হলে যদি সেখানে আমাকে সেট অফ স্টেপস ফলো করতে হয়, উই ক্যান কল ইট প্রসেস। ভেরি সিম্পলিস্টিক ডেফিনেশন। এটা একটা কমপ্লেক্স ডেফিনেশন দাঁড় করানো যায়, বাট আমরা লেমেন্স টার্মে বলছি। ওকে, আমরা কি এগ্রি করি এটা যে সেট অফ স্টেপস টু ফলো টু অ্যাচিভ এ টাস্ক? সিম্পলিস্টিক ডেফিনেশন। এগ্রি? আপনি কি ভাবছেন এইভাবে করে? হ্যাঁ, ও কথা শুনছেন। আচ্ছা, তাহলে আমরা এগ্রি করছি? আমরা কি এটা এগ্রি করছি? মানে আপনি কি এগ্রি করেন না করেন না? করেন। তাহলে একটা সেট অফ স্টেপস টু ফলো টু অ্যাচিভ সামথিং। তাহলে কোনো কিছু অ্যাচিভ করার জন্য যদি আমাকে একটা সেট অফ স্টেপস ফলো করতে হয় প্রিডিফাইন্ড, দেন আই ক্যান সে ইটস এ প্রসেস। জেনারেল কমন সেন্স। ওকে, এখন যদি আপনাকে বলা হয় ইজ সাবমিট গ্রেড বাই এ ফ্যাকাল্টি এ প্রসেস? গ্রেড আমরা যে গ্রেড সাবমিট করি এটা কি একটা প্রসেস? ওয়াই না? এখানেও আমাকে একটা সেট অফ স্টেপস, প্রিডিফাইন্ড স্টেপস ফলো করতে হয়। যে ফার্স্ট আমাকে সেমিস্টার চুজ করতে হয়, তাহলে ওই সেমিস্টারের কোর্সগুলো লোড হবে, মানে আমার কোর্সগুলো। দেন আই উইল সিলেক্ট দ্য কোর্স, তখন সেকশনগুলো লোড হবে। দেন আই উইল সিলেক্ট দ্য সেকশন, তাহলে স্টুডেন্ট লিস্ট লোড হবে। তারপরে লোড হওয়ার পরে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের পাশে ড্রপডাউন লিস্ট থেকে আমি গ্রেড সিলেক্ট করব। সবারটা হয়ে গেলে নিচে গিয়ে আমি আই রিকোয়েস্ট ফর দ্য টোকেন, তখন আমার ইমেলে টোকেন আসবে। সেই টোকেনটা আমি ইনপুট দিব একটা টেক্সট ফিল্ডে। তারপর আমাকে পিডিএফ ফাইল অফ দ্য মার্কশিট অ্যাটাচ করতে হবে, অ্যান্ড দেন আই ক্যান সাবমিট দ্য গ্রেড। তাহলে এখানে একটা সেট অফ স্টেপস আমাকে ফলো করতে হচ্ছে, প্রিডিফাইন্ড স্টেপস। তাহলে ইজ ইট এ প্রসেস? ইয়েস। নাও আপনাকে বলা হলো প্রত্যেকটা ইউজারের জন্য 8টা করে গোল চুজ করতে। ওকে, এটা মাথায় রেখে দেন। এখন এই যে গ্রেড সাবমিট, ইজ ইট এ গোল?
of the faculty user for IRAS? Yes? Okay. তাহলে grade submit is a process, but also it is a goal. Okay. Next question, is logging a process? Why? মানে এখানেও একটা সেট অফ স্টেপস ফলো করতে হয়। ওকে, আপনাকে আইডি পাসওয়ার্ড ইনপুট দিতে হবে প্রথমে, তারপরে সে আইডিটাকে চেক করে দেখবে যেটা 7 ডিজিট কিনা স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে বা 4 ডিজিট কিনা এমপ্লয়ের ক্ষেত্রে। পাসওয়ার্ডের ক্ষেত্রে মিনিমাম 8 ক্যারেক্টার্স লেন্থ হাবিজাবি যা আছে, ডিজিট ক্যারেক্টার আছে কিনা এগুলো চেক করবে। তারপরে সে যদি মিলে, মানে যদি ভ্যালিড হয়, তখন সে ডাটাবেজে গিয়ে ইউজার প্রোফাইলগুলো, ইউজার ইনফরমেশনগুলোর সাথে ম্যাচ করবে। ম্যাচ করলে আপনাকে একটা লগইন ড্যাশবোর্ডে নিয়ে যাবে, না হলে বলবে যে ইনভ্যালিড। তাহলে এখানে একটা সেট অফ স্টেপস ফলো হচ্ছে। সো লগইন ইজ এ process. Do you agree? Yes. Now, is login a goal? No. Yes. No না yes? আচ্ছা, দুই পক্ষে আমরা লোক পাচ্ছি। আচ্ছা, আগে বলেন ইয়েস কেন ইয়েস? আচ্ছা, আর আপনি বলতেছেন নো কেন? সবার জন্য হইলে এটা গোল হওয়া যাবে না। এখন আপনি ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ফর লিভ থ্রু আইরাস না, মানে ধরেন আপনি স্টুডেন্ট হিসাবে ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ফর লিভ, তাহলে অ্যাপ্লাই ফর লিভ ক্যান বি এ গোল। তাহলে এটা গোল। কেমন ছিল আমরা তো জানি না, সেটাই আলোচনা করছি, কেমন হওয়া উচিত। ওকে, এটা তো হচ্ছে কোনো ইউজার ঢুকে আগে আইডেন্টিফাই আমি নিজে করি, তারপর যে বলতো সেখানটা আগে থেকে। আচ্ছা, ওকে ফাইন। গোল যখন আমরা বলছি, কার গোল, এটার সাথে সাথেই চলে আসবে। গোল তো আর আকাশ থেকে টুক করে পড়বে না, কারো না কারো গোল। আপনার জীবনের গোল কি? বিলিয়নিয়ার হওয়া, নাকি আপনার জীবনের গোল হচ্ছে আপনি 5টা হসপিটাল করবেন? এক একজনের এক এক গোল থাকতে পারে। নাকি আপনার জীবনের গোল খুব ভালো একজন অ্যাক্টর হওয়া? তাহলে গোল বললে তো এটা স্পেসিফিক টু হুজ গোল। তাহলে আমরা এখানে বলতেছি যে আপনার ইউজারের গোল। তাহলে আপনার ইউজার হচ্ছে এখানে ফ্যাকাল্টি যদি হয়, তাহলে ফ্যাকাল্টির গোল। গোলকে গোল হিসাবে চিন্তা করলে, টাস্ক হিসাবে চিন্তা করলে হবে না, এটা ফ্যাকাল্টির গোল হতে হবে। আমি যখন অ্যাকাউন্টেন্টের জন্য গোল ডিসাইড করতেছি, তাহলে এটা অ্যাকাউন্টেন্টের গোল হতে হবে। ইট মিনস দ্য টাস্ক অর অ্যাক্টিভিটি মাস্ট স্যাটিসফাই দ্য রোল অফ দ্যাট পারসন উইদিন দ্য কনটেক্সট অফ দ্য অর্গানাইজেশন। তাহলে গ্রেড সাবমিশন satisfy role of a faculty at university. তো ইউনিভার্সিটির একজন ফ্যাকাল্টি টার্মস অফ টিওআর এর টার্মস অফ রেফারেন্স, এটা তাকে গ্রেড সাবমিট করতে হবে, এটা তার রেসপন্সিবিলিটি অ্যাজ এ ফ্যাকাল্টি। সো গ্রেড সাবমিট করাটা ফ্যাকাল্টির রোলকে স্যাটিসফাই করে, দ্য রোল অফ এ ফ্যাকাল্টি উইদিন দ্য অর্গানাইজেশন অ্যাট ইউনিভার্সিটি। তাহলে আমি আপনার অ্যাটেন্ডেন্স নিচ্ছি, এটা আমার রিকোয়ারমেন্টের মধ্যে আছে যে অ্যাজ এ ফ্যাকাল্টি আমাকে অ্যাটেন্ডেন্স নিতে হবে। সো ইটস এ রেসপন্সিবিলিটি অফ দ্য ফ্যাকাল্টি। তাহলে ফ্যাকাল্টির ভূমিকা পালন করতে হলে আমাকে অ্যাটেন্ডেন্স নিতে হবে। তাহলে টেকিং অ্যাটেন্ডেন্স ইজ এ গোল। গ্রেড সাবমিট আমাকে করতে হবে। আপনি কোর্স রেজিস্ট্রেশন করবেন, অ্যাজ এ স্টুডেন্ট ইউ নিড টু টেক দ্য কোর্সেস, তাহলে ওইটা আপনার একটা গোল। এখন আমি যদি বলি যে পে স্যালারি টু এমপ্লয়িজ, এটা তো ফ্যাকাল্টির গোল হইতে পারবে না, কিন্তু এটা ফ্যাকাল্টির গোল হিসেবে ইনভ্যালিড, বাট ইটস এ ভ্যালিড গোল ফর অ্যাকাউন্টেন্ট।
বা পে বিল টু সাপ্লায়ার, ইটস এ ভ্যালিড গোল ফর অ্যাকাউন্টেন্ট বাট নট ফর দ্য লাইব্রেরিয়ান. লাইব্রেরিয়ান ক্যানট পে বিল টু সাপ্লায়ার, তাই না? তো তাহলে আমরা যখন গোল পিক করবো যে 8টা করে, এখানে আমাকে মাথায় রাখতে হবে যে কার গোল, ইজ ইট দ্য পারপাস অফ দ্যাট রোল অফ দ্যাট ইউজার উইদিন দ্য কনটেক্সট অফ দ্য অর্গানাইজেশন. যদি হয় তাহলে আমরা সেটাকে গোল হিসেবে কনসিডার করব. এখন আপনি যেটা বললেন যে লগ ইন, ফ্যাকাল্টি হিসাবে আমার দায়িত্ব লগ ইন করা, ইট ডাজ নট মেক সেন্স. তাহলে every goal is a process but not necessarily every process is a goal. তাহলে লগ ইন করাটা হচ্ছে একটা রিকোয়ারমেন্ট টু এস্টাবলিশ মাই অথেন্টিসিটি, টু control my access, what I can access, what I cannot access, to ensure security. Okay, so to control the access, security and establish authenticity, login is a required process, but it's not a goal. কারণ এটা কারো কোনো পারপাস, আমার লগ ইন করতে ভালো লাগে এই জন্য আমি লগ ইন করি. Why I use IRAS? To log in? Then it's not my goal. Why I use IRAS as a student? To withdraw from the course. Why I use IRAS? To pay my bill. Why I use IRAS? To print my transcript. Why I use IRAS? To evaluate the faculty. নাইলে রেজিস্ট্রেশন করতে দিবে না, রিজার্ভ দিতে আসতে হবে. যদিও আমার মনে হয় ফ্যাকাল্টি ইভ্যালুয়েশন কাজে লাগতেছে না, তারপর আমাকে করতে হবে, নাইলে রিজার্ভ দিতে আসতে বলবে. সো why I use IRAS? To do those things. ওই কাজগুলো করার জন্যই আমি IRAS ব্যবহার করি. সো those tasks are my goal. কিন্তু লগ ইন করার জন্য আমি আইরাস ব্যবহার করি না. সো লগ ইন ইজ নট মাই গোল. সাইন আউট করার জন্য আমি আইরাস ব্যবহার করি না. সো সাইন আউট ইজ নট মাই গোল, বাট ইটস এ প্রসেস. সো এভরি গোল ইজ এ প্রসেস, বাট নট নেসেসারিলি এভরি প্রসেস ইজ এ গোল. And a bigger process can actually use the smaller process as a subtask. Okay? এখন এই আলোচনাটা এই মুহূর্তে করলাম কেন? কারণ হলো ওই যে আপনাকে যে বলা হলো যে গোল আইডেন্টিফাই করবেন, এখানে অনেকে মিস্টেক করে, এই যে নন গোল প্রসেসগুলোকে গোল হিসাবে লিস্ট করে ফেলে. তো সেইটা আপনারা যাতে অ্যাভয়েড করতে পারেন, পরে গিয়ে চেঞ্জ করার থেকে না করাটাই তো সবচেয়ে ভালো. দ্যাট ইজ ওয়াই এটা বলা, যে যাতে আপনি ক্লিয়ারলি একটা ভিজুয়ালাইজ করতে পারেন যে হোয়াট টু পিক, হোয়াট নট টু পিক. ওকে, হ্যাভিং সেড দ্যাট, view transcript, is it a goal for a student? Yes. কেন? কারণ আপনি ট্রান্সক্রিপ্ট প্রিন্ট করার জন্যই আইরাসে ঢোকেন. আপনি একটা কম্পিটিশনে নাম দিচ্ছেন, ওখানে ট্রান্সক্রিপ্ট চাইছে, তো ট্রান্সক্রিপ্ট প্রিন্ট করে দিয়ে দিলেন. বা আপনি নিজেই প্রফেশনে ঢুকে গেছেন, বা প্রফেশনে ঢোকার মতো অবস্থা, বা এমনি স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন, ট্রান্সক্রিপ্টটা দরকার. So you need your transcript. So that's why you use IRAS. তাহলে viewing transcript is your goal. Now, is it a goal for faculty? I can also view your transcript. আমি IRAS এ ঢুকে আপনাদের যে কারো ট্রান্সক্রিপ্ট দেখতে পারি. তাহলে আমি তো এটা পারি, আপনিও পারেন, আমিও পারি. আপনি আপনারটাই শুধু পারেন, আর কারোটা পারেন না, কিন্তু আমি সবারটাই পারি. তাইলে viewing transcript, is it a goal of faculty user? Why not? তাইলে আমাকে আইরাসে এই সুবিধা দেওয়া আছে কেন? হ্যাঁ, কি ডিপেন্ড করতেছে? সেটা মানে আমি মানে এম আই স্যাটিস যে আমি ঢুকে ঢুকে দেখি ওর সিজিপি, ওর ট্রান্সক্রিপ্ট দেখতে আমার ভালো লাগে, আমি ট্রান্সক্রিপ্ট খুলে খুলে দেখি, বিষয়টা তো তা না. কেন খামাখা একজনের ট্রান্সক্রিপ্ট দেখতে যাব? দেখতে পারে, আমি তো লগ ইনও করতে পারি. তাহলে সেই কোনো কাজটাই হচ্ছে আমার গোল, যার পার্ট হিসাবে ট্রান্সক্রিপ্ট দেখতে হবে. ট্রান্সক্রিপ্ট দেখাটা আমার গোল না, কিন্তু আপনার গোল. কারণ আপনি ট্রান্সক্রিপ্ট প্রিন্ট করার জন্যই ট্রান্সক্রিপ্ট প্রিন্ট করবেন.
কিন্তু আমি আপনার ট্রান্সক্রিপ্ট প্রিন্ট করে করবো কি, কেন করবো এটা, ওয়াই উড আই লুক ইনটু ইউর ট্রান্সক্রিপ্ট, হোয়াট ফর? ট্রান্সক্রিপ্ট দেখতে ভাল লাগে তাই দেখবো? তাহলে কেন দেখবো? মানে পারপাসটা কি? আইরাসে ঢুকে আমি আপনার ট্রান্সক্রিপ্ট দেখবো কেন? ওয়াই বলেন? টু অ্যাডভাইস। এখন আপনি প্রফেশনে পড়ে গেছেন, আপনি এখন আসছেন আমার কাছে, স্যার আপনি তোমার অ্যাডভাইজার, আমাকে একটু বুদ্ধি দেন কিভাবে আমি এখন এটা ইমপ্রুভ করতে পারি, আমার তো অ্যাডমিশন ক্যান্সেল হওয়ার পথে। তো তখন আই উইল লুক ইনটু ইউর ট্রান্সক্রিপ্ট অ্যান্ড অ্যাডভাইস ইউ। তাহলে অ্যাডভাইস স্টুডেন্ট ইজ এ গোল অফ ফ্যাকাল্টি। এই অ্যাডভাইস স্টুডেন্টের সাব টাস্ক হিসাবে আমি আপনার ট্রান্সক্রিপ্ট দেখব, কিন্তু ট্রান্সক্রিপ্ট দেখাটা আমার গোল না। তাহলে আপনি ফ্যাকাল্টি ইউজারের জন্য ইউ শুড নট ইনক্লুড ভিউ ট্রান্সক্রিপ্ট ইজ এ গোল। না, এটা অন্য একটা গোলের রিকোয়ারমেন্ট, যে অ্যাডভাইস স্টুডেন্ট, ওই জন্য ওটা আমাকে দিছে যে আমি আপনাকে অ্যাডভাইজিং করতে হলে, যে প্রি অ্যাডভাইজিং করলাম না আমরা, প্রি অ্যাডভাইজিং এর নোটিশ আসছে না কিছুদিন আগে, যারা 2.25 বা বিলো তাদেরকে ম্যান্ডেটরি প্রিরিকুইজিট অ্যাডভাইজিং করতে হবে। তো তখন ফ্যাকাল্টি তো তার ট্রান্সক্রিপ্ট দেখে ওটা করছে। তো তখন ট্রান্সক্রিপ্ট দেখছে কি ট্রান্সক্রিপ্ট দেখার জন্য না, প্রি অ্যাডভাইজিং করার জন্য। সো প্রি অ্যাডভাইজিং ওয়াজ দ্য গোল, যে প্রি অ্যাডভাইস বা অ্যাডভাইস স্টুডেন্ট। এখন ওইটার ওয়ার্কিং প্রসিডিওর হিসাবে ওই পার্ট অফ দ্য অ্যাডভাইজিং প্রসেস ট্রান্সক্রিপ্ট দেখতে হবে। তো ভিউ ট্রান্সক্রিপ্ট প্রসেস হচ্ছে এটা সাব প্রসেস, বাট ভিউ ট্রান্সক্রিপ্ট ইটসেলফ ইজ নট এ গোল ফর ফ্যাকাল্টি, মানে লজিক্যালি যদি আপনি চিন্তা করেন, বাট ইটস এ গোল ফর স্টুডেন্ট। তাহলে আপনাকে ওই কনটেক্সট মাথায় রেখে গোলগুলো পিক করতে হবে, যে কনটেক্সচুয়ালি ডাজ ইট মেক সেন্স। বুঝাইতে পারছি? তাহলে আজকে আপনাদের কাজ কি? টিম লিডারকে, আপনার টিমের টিম লিডারকে, 4 জন আছেন, কি করবেন আপনি গিয়ে বলেন? আপনি টিম লিডার হয়েছেন কেন? আপনার শক্তি বেশি তাই না? তাইলে ভাগ আপনি করে দেওয়ার কেউ না, ভাগ ভাগ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে করতে হবে। আপনি হচ্ছেন ইনিশিয়েটর। You will initiate the discussions, you will facilitate the team members, and also you will submit the deliverables, the team deliverables. এটা তো জনে সাবমিট করার কিছু না, ইটস এ টিম ওয়ার্ক। কতটুকু প্রোগ্রেস হলো, মাইলস্টোন, সেটা আপনি সাবমিট করবেন। অ্যান্ড অ্যাজ এ টিম লিডার ইউ উইল লিড দ্য টিম, অর্থাৎ আপনি বাকিদেরকে মোটিফাই করবেন, আপনি বাকিদের সাথে ইনিশিয়েট করবেন, বাকিদের সাথে কনভিন্স করবেন, করে এখানে এটা করবেন। তো এখন টিম লিডার হিসেবে আপনার কাজ হচ্ছে কি? তাহলে আপনার টপিক কি? বিইআরসি, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন। তাহলে এটার ইউজার গুলো আগে আইডেন্টিফাই করতে হবে। সবার প্রথম কাজ রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালিসিস হচ্ছে কি, আগে ইউজার ঠিক করা। তাহলে এটা কিভাবে করবেন? মানে ইউজার গুলো আগে ঠিক করবেন কিভাবে? কে কি ইউজ করবে, মানে ইউজার কি হবে, এটা কিভাবে ঠিক করবেন? আপনার তো রিয়েল ক্লায়েন্ট নাই না। আমি যে কথাটা বললাম অ্যাকচুয়াল ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ডে কি হয়, দেয়ার ইজ এ রিয়েল ক্লায়েন্ট। আপনার প্রোডাক্টটা রিয়েল, আপনার কোম্পানিটা এক্সিস্ট করে, হাইপোথেটিক্যাল কোম্পানি, বাট ইউ এক্সিস্ট, কিন্তু আপনার ক্লায়েন্ট আসলে এক্সিস্টই করে না। আপনি রিয়েল এনার্জি কমিশনে তো ঢুকতেই পারবেন না। আপনি রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস করবেন কিভাবে? বড় জোর আপনি ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। তো তাইলে আপনার রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিসটা করতে হবে কি, যে আপনারা নিজেরাই ক্লায়েন্টের রোল, মানে অর্থাৎ এই যে এআই টুলস, হ্যাঁ, চ্যাটজিপিটি, কোপাইলট, জেমিনাই, এগুলো ইউজ করবেন, ইউটিউব দেখবেন, ইন্টারনেটে ব্রাউজ করবেন, একটা টিম আর একটা টিমের ক্লায়েন্ট হিসেবে রোল প্লে করতে পারেন। তারপরেও যদি আপনাদের ঝামেলা হয়, অ্যাট দ্য এন্ড ইউ ক্যান কাম টু মি, আই ক্যান প্লে দ্য রোল অফ ইউর ক্লায়েন্ট। কারণ আপনার কোনো রিয়েল ক্লায়েন্ট তো এক্সিস্ট করে না, মানে এক্সিস্ট করে বাট ইউ ডোন্ট হ্যাভ অ্যাক্সেস। আর অ্যাক্সেস থাকলেও তারা আপনাকে এই সমস্ত ব্যাপারে হেল্প করবে না।
ক্লায়েন্টের মূল মোটিভটা হচ্ছে আইওবি চিন্তা করতেছে তার পুরো ইউনিভার্সিটি ম্যানেজমেন্ট অপারেশনসটাকে অটোমেশনে নিয়ে যাবে। তার ম্যানুয়ালি কাজগুলো করতে অনেক ঝামেলা হইতেছে, দীর্ঘসূত্রিত হচ্ছে, ডাটা মিসম্যাচ হচ্ছে, কোঅর্ডিনেশন নাই, সিঙ্ক্রোনাইজেশন নাই। সো ওভারঅল প্রোডাক্টিভিটি ইজ লো। So to increase the productivity, they need to automate and they are ready to spend 20-30 lakh taka to make a robust application. That is the motivation. And আপনি সেই কন্ট্রাক্টটা পাইছেন কাজটা করার জন্য। না, পুরো আইডিয়াটাই হাইপোথেটিক্যাল, কিন্তু হাইপোথেটিক্যালের মধ্যে রিয়েল কি? আপনারা 4 জন স্টুডেন্ট এখন একটা কোম্পানিকে রিপ্রেজেন্ট করেন, ইচ্ছাই হোক অনিচ্ছাই হোক কোর্স যেহেতু নিচ্ছেন করতে হচ্ছে। প্রোডাক্টটা একটা রিয়েলিস্টিক প্রোডাক্ট, সো রিয়েলিস্টিক্যালি যতটুকু সম্ভব এটার ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো সেট করতে হবে। কিন্তু মেইন লিমিটেশন হচ্ছে আপনার ক্লায়েন্ট ফিজিক্যালি এক্সিস্ট করলেও আপনার অ্যাক্সেস নাই, বা অ্যাক্সেস থাকলেও তারা আপনার এই কাজে কোনো হেল্প করবে না। তাইলে ইউ আর অন ইউর ওন টু প্লে দ্য রোল অফ দ্য ক্লায়েন্ট। আপনারাই নিজেরাই ক্লায়েন্টের রোল আগে প্রাথমিকভাবে প্লে করবেন। তো সেই ক্ষেত্রে আপনি ইউজারগুলো কিভাবে সিলেক্ট করবেন? দ্যাট ওয়াজ দ্য অরিজিনাল কোশ্চেন। বলেন। আপনি তো বলে দিতে পারবেন না যে এই দুইটা তোর, এই দুইটা তোর, এই দুইটা তোর, এই দুইটা আমার, তাহলে তো এটা অটোক্রেসি হয়ে গেল। ইটস এ টিম ওয়ার্ক। তাহলে আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে ইটস এ আউটকাম অফ দ্য রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস এক্সারসাইজ। তাহলে সেই এক্সারসাইজ কিছুটা হলেও তো আপনাদের করতে হবে। কি সেটা কিভাবে শুরু করবেন? মানে আপনাকে বলতেছি, কিন্তু আপনাকে না, সবাইকে বলতেছি। হ্যাঁ, কিভাবে করবেন? কাকে ইন্টারভিউ নেবেন? আপনার তো ক্লায়েন্টই নাই। কে? হ্যাঁ, আপনি তো বিইআরসি কমিশনে গিয়ে তাদের কোনো অফিসিয়াল বা চেয়ারম্যান মেম্বারকে ইন্টারভিউ করতে পারবেন না। তাহলে আপনি কি করবেন? মানে এই কোর্সের প্রজেক্টের গ্রুপ হিসাবে কি করবেন? এটা সত্যি সত্যি টাইগার আইটি সত্যি সত্যি অ্যাপ বানালে সত্যি সত্যি তারা সেটা করতো, তা আপনি কিভাবে করবেন সেটা? সবাইটাকে, মানে আপনারা 4 জন প্রথমে যেটা করবেন, অ্যাজ এ টিম লিডার ইউ ক্রিয়েট এ গুগল ডক্স and give edit access to your teammates, কারণ আপনি লিডার। তাহলে আপনি সুমোটো ইনিশিয়েটিভ নিয়ে একটা গুগল ডক্স বানাবেন, যে ইউজার্স, ওকে, আইডেন্টিফাই দ্য ইউজার্স বলে বুলেট আকারে 4 জনেরই তো রাইট অ্যাক্সেস আছে, যার মাথায় যা আসতেছে ইউজার লিখতে থাকেন। তাহলে 4 জনে মিলে যার যখন মাথায় আসতেছে লিখলেন, তাহলে দেখা গেল যে ওখানে 30টা ইউজার চলে আসছে। 4 জনই কন্ট্রিবিউট করছে, কিন্তু রিপিটও হইতে পারে। রিপিট হলে ডুপ্লিকেটগুলো বাদ দিলেন, আপনিও একটা দিলেন, উনিও একটা দিলেন। কিন্তু যেহেতু একই ডক্সে দেওয়া হচ্ছে, রিপিট আপনি অ্যাভয়েড করতেই পারেন। আমি যখন আমার 3টা ইউজার মাথায় আসছে এই মুহূর্তে, 3টা দিতে গিয়ে দেখলাম যে একটা অলরেডি আপনি দিয়ে রাখছেন, বাকি 2টা আমি দিয়ে দিলাম। তাহলে এইভাবে কি হবে, যে প্রথমে আপনি একটা গুগল ডক্স ক্রিয়েট করে বলেন যে এখানে বুলেট বানাই দিলাম, এখানে সবাই আমরা মিলে ইউজারগুলো আগে নাম লিখে ফেলি, ইউজার কারা হতে পারে। তো এইভাবে যে আজকে ধরেন আজকে আপনি এখন 6টা বাজে বেরোয় যাবেন, বাসায় গিয়ে পৌঁছবেন 8টাতে, এখনই ঠিক করে ফেলেন, সবাই সবার মোবাইল নাম্বার নিয়ে নেন টিমমেট। তা আপনি বলেন যে আমি বাসায় গিয়ে গুগল ডক্স ছেড়ে দিচ্ছি, তাইলে 10টার মধ্যে চিন্তা করে তোমরা যে যা পারো ইউজারের নাম ওখানে ঢোকাও, 10:30 আমরা একটা গুগল মিটে বসতেছি আলোচনার জন্য। এইটাই হচ্ছে আপনার লিডারশিপ কোয়ালিটি। মানে আপনি ইউ আর লিডিং দ্য টিম ফ্রম দ্য ফ্রন্ট, এটা হচ্ছে লিডারশিপ। কাজ সবাই সমান করবেন, কাজ কারো কম বেশি নেই, কিন্তু ইউ আর লিডিং দ্য টিম ফ্রম দ্য ফ্রন্ট, ইনিশিয়েট করা। তাইলে এই যে শোনেন, একটু শুনে যান। তাহলে ধরেন সবারই তো বাসায় যাইতে 6টা বা 7টা, 7:30 বাজবে, 9টাই বাজলো। হ্যাঁ, তো 9টা অব্দি ক্লাস, তাহলে আপনি 11টায় বসেন। আপনার তো ডিসকাশনের জন্য 15-20 মিনিট বেশি লাগবে না। তাহলে আপনারা 11টা একটা গুগল মিট করেন। এর মধ্যে
ডক্সটা আপনি এখনই ক্রিয়েট করে যান ক্লাস থেকে বের হওয়ার আগেই, বাকিদের এডিট অ্যাক্সেস দিয়ে দেন। তাইলে পরে কি হলো, 11টার সময় বা 10টার সময় যে গ্রুপের যখন সুবিধা আপনারা বসলেন, বসে এই যে এখন এই যে 30টা ইউজার আসলো বা 25টা ইউজার আইডেন্টিফাই করছেন 4 জনে মিলে, এখন আপনারা মিটিং এ গিয়ে কি করবেন, ঠিক করে আচ্ছা তাহলে এই 30টা থেকে কোন 8টা আমরা নিব। ওকে, খেয়াল করেন, তাহলে এখান থেকে 8টা ইউজার আপনারা শর্ট লিস্ট করবেন, করে তখন নিজেরা আলাপ আলোচনা করে, বা এই ক্ষেত্রে লিডার আপনি সাজেস্ট করতে পারেন যে তুমি এই দুটো নাও, আমি এই দুটো নেই, এইভাবে আপনারা নিয়ে নিলেন। তারপরে কি করবেন, তারপরে ওই যে 8টা ইউজারের যে 8টা বুলেট, ওদের আবার সাব বুলেট বানাবেন ওই গোলস গুলো লেখার জন্য। তাইলে এখন কিন্তু এখন যেটা হলো অ্যাট দিস পয়েন্ট, এদিকে অ্যাট দিস পয়েন্ট আপনাদের 8টা ইউজার হাইলাইটেড। এখন আমি জানি আমার কোন 2টা ইউজার, আমরা তো মিটিংয়ে ডিসাইড করে ফেললাম। আমি এখন আমার 2টা ইউজারের যে বুলেট, তার সাব বুলেটে গিয়ে আমি এখন আমার ইউজারের জন্য যতগুলা গোল মাথায় আসে লিখে ফেলবো, 15টা 20টা যে কটা করে পারি। তাহলে আপনি টিম লিডার এসে বলবেন তাহলে আমরা আজকে রাতের মধ্যে বা কালকে দিনের মধ্যে গোলস গুলো আইডেন্টিফাই করে ফেলি, যার যার ইউজারের জন্য যে কটা করে পারি, তাহলে কালকে রাত 10টায় আমরা আবার বসি এখন গোল ফাইনালাইজ করার জন্য। তাহলে এই যে আপনারা 15-20টা করে গোল বের করলেন, পরের মিটিং এ বসে ওখান থেকে শর্ট লিস্ট করে 8টা করে ঠিক করেন। এখন এই সিলেকশনটা কেন টিমে হওয়ার দরকার, এটা কেন ইন্ডিভিজুয়ালি করবেন না, কারণ হলো আপনার ইউজারগুলো ইন্ডিভিজুয়াল হলেও, প্রত্যেক ইউজারের নিজস্ব ফাংশনালিটি থাকলেও, উইদিন দ্য অ্যাপ দেয়ার উইল বি ডিপেন্ডেন্সি এনশিওর করার জন্য এই টিমে বসে ডিসাইড করতে হবে। নাও ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট, অ্যালাউ মি 1 more minute, যদি আমি 3 মিনিট বেশি নিয়ে ফেলছি, টু এক্সপ্লেন দিস, এটা আপনাকে হেল্প করবে। ধরেন আপনার ইউজার হচ্ছে স্টুডেন্ট, আপনার নাম কি? সাইমন। সাইমনের একটা ইউজার হচ্ছে স্টুডেন্ট, আর আপনার নাম কি? শুভর আর একটা ইউজার হচ্ছে ফ্যাকাল্টি। এখন টিমের মধ্যে যদি কোঅর্ডিনেশন না থাকে, তাহলে কি হলো, সাইমন নিজের মতো করে স্টুডেন্টের 8টা গোল পিক করলো, শুভ তার নিজের মতো করে 8টা গোল পিক করলো, কিন্তু নিজেদের মধ্যে কোঅর্ডিনেশন নাই। এখন দেখা গেল এক্সাম্পল হিসেবে যদি বলি যে সাইমন একটা গোল রাখছে স্টুডেন্টের যে ভিউ ট্রান্সক্রিপ্ট, ইটস এ ভ্যালিড গোল, কিন্তু ভিউ ট্রান্সক্রিপ্ট করতে হলে ইউ নিড টু অ্যাক্সেস দ্য গ্রেড ফ্রম দ্য ডাটাবেস। গ্রেড না থাকলে আপনি ট্রান্সক্রিপ্ট ভিউ করবেন কিভাবে? And grade will be produced from the goal of faculty submit grade. এখন শুভ কি করছে, 8টা গোল পিক করা দরকার, 8টা উনি করছে, যে 8টা পিক করছে সেগুলো ফ্যাকাল্টির গোল, কিন্তু ওখানে গ্রেড সাবমিশন নাই, গ্রেড সাবমিশন গোলটা ওখানে নাই, কিন্তু ওনার 8টা গোল ঠিকই আছে, বাট আদার গোলস। তাইলে কি হলো, আপনাদের মধ্যে কোঅর্ডিনেশন না থাকার কারণে একটা পর্যায়ে গিয়ে আপনি ডিসকভার করবেন, আরে আমার গ্রেড সাবমিট ভিউ ট্রান্সক্রিপ্ট তো কাজ করে না। কেন কাজ করে না? তো ডাটাবেসে তো গ্রেডই নাই। গ্রেড নাই কেন? গ্রেড বেটা তুই গ্রেড সাবমিট করিস না কেন? তো আমার তো 8টা গোল রাখার কথা আমি রাখছি, এটা রাখি নাই। তো এটা যখন আপনি পরে গিয়ে ডিসকভার করবেন, তখন রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং ইজ ভেরি কস্টলি, দ্য হোল টিম উইল সাফার। তাহলে শুরুতেই আপনাকে এনশিওর করতে হবে যে ডিপেন্ডেন্সিস আর মেট। তাহলে আপনার একটা অ্যাক্টিভিটি, তাহলে খেয়াল করেন, এই যে যাওয়ার আগে সাইমন যে 8টা গোল ঠিক করলো, টিমে বসে ডিসাইড করতে হবে সাইমনের 8টা গোল অন্যদের কোনো গোলের উপর ডিপেন্ডেন্ট কিনা, থাকলে সেই গোলগুলো তারা রাখছে কিনা, আবার অন্যদের গোলেরও সাইমনের কোনো গোলের উপরে ডিপেন্ডেন্সি আছে কিনা। যদি ডিপেন্ডেন্সি মিট না করে, তাহলে আপনাকে গোল চেঞ্জ করতে হবে, অথবা এমন হইতে পারে যে ইউজারও চেঞ্জ করতে হইতে পারে। তাহলে এটা আপনাকে শুরুতেই এস্টাবলিশ করে নিতে হবে যে ওকে এই 8টা ইউজার অল গুড, অ্যান্ড এই যে আমরা 8টা করে টাস্ক নিলাম,
এখানে আমাদের এই টাস্ক করার জন্য যদি এমন কোনো ডাটা ইউজ করতে হয় যেটা অন্য টাস্ক থেকে প্রডিউস হবে, সেই টাস্কটাও অন্য একটা ইউজারের গোলের মধ্যে আছে। অল চেক, দেন ইউ গো ফর দ্য ডিজাইন অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন অল অফ দ্যাট। বুঝতে পারছি? So that is why it is very important that you work in a team. তাহলে আপনি যে এই ইন্টেলে যে প্রজেক্ট যেটা বানাবেন, এটাও 4 জনের পিসিতে 4টা আলাদা প্রজেক্ট বানাবেন না। 4টা আলাদা প্রজেক্ট টেম্পোরারি ভার্সন করবেন ঠিকই, কিন্তু এটাকে গিটহাবে একটা সিঙ্গেল প্রজেক্টের মধ্যে রাখবেন, একটা সিঙ্গেল ওয়ার্কিং প্রজেক্ট। তার মানে আপনার যত ইনক্রিমেন্টাল হচ্ছে, মেক শিওর যে এটা একটা সিঙ্গেল প্রজেক্ট আছে, কারণ সিঙ্গেল প্রজেক্টে আপনাকে সাবমিট করতে হবে। আমি তো 4 জনের, আমার 2টা ইউজার দিয়ে এই ইন্টেলিজেন্ট প্রজেক্ট, ওনার 2টা ইউজার দিয়ে, তাহলে তো হলো না। তো একটা সিঙ্গেল অ্যাপ্লিকেশন, দেয়ার শুড বি সিঙ্গেল প্রজেক্ট। তো গিটহাবের উপর আপনাদের প্রথম টিউটোরিয়ালটা গিটহাবের উপরেই হবে কালকে, এটা মিস করেন না। ওকে, তো যাই হোক, আজকে আমাদের টাইম শেষ। তাহলে জিনিসটা হচ্ছে এই হচ্ছে মূল ব্যাপার। তাহলে আমরা কোর্স আউটলাইনটা, আপনাদের মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন, ইভ্যালুয়েশন এগুলো এখন আমরা শুরু করতে পারি না, যেহেতু আজকে একটা সেশন ছিল। বুধবারে না, বুধবারে তো নাকি, বুধবারে আমরা শুরুই করব ইন্টেলিজেন্ট প্রজেক্ট দিয়ে, ঠিক আছে? তাহলে আমরা এখন প্রজেক্টের ধারণাটা পেলাম, টিম প্রজেক্টের, বাট আমাদের লার্নিং প্রজেক্টও করতে হবে ছোট ছোট, যেগুলো আমি ক্লাসে করব, শেয়ার করব। ওকে, এনি আদার কোশ্চেন বিফোর আই কনক্লুড? এনিওয়ান? মানে বুঝতে পারছেন সব? অ্যাটেন্ডেন্স ইজ নট এ কোশ্চেন। হ্যাঁ, টিউটোরিয়াল আসতে হবে না, অনলাইনে হোয়াটসঅ্যাপে ওরা লিঙ্ক দিয়ে দিবে, জয়েনিং লিঙ্ক, বা আমিও দিয়ে দিতে পারি, পিন করে দেবো হোয়াটসঅ্যাপে। হ্যাঁ, অর্থাৎ ওই লিঙ্কগুলোই সবসময় ইউজ হবে অনলাইনে। মানে ফিজিক্যাল টিউটোরিয়াল 2 ঘন্টা আছে, সেটা আপনাকে ওদের সাথে ফোনে কন্ট্যাক্ট করে ক্যাম্পাসে, মানে এখন ধরেন এসওডি 1 টাইম দিয়েছে টুইসডেতে, আপনি যদি তাকে মানডেতে ডাকেন তাইলে হবে না। মানডেতে যে এসওডি ফিজিক্যাল টাইম দিয়েছে তাকে আপনি বলবেন মানডের জন্য। তো এক এক দিন এক এক এসওডি 2 ঘন্টা করে অন ক্যাম্পাস আপনাদের সার্ভিস দিবে, কিন্তু ওদের তো বসার জায়গা নাই। এই জন্য আপনাকে ইনস্ট্যান্টলি ফোনে ঠিক করে নিতে হবে কোন জায়গায় বসবেন। আর অনলাইন তো আপনি গুগল মিটে জয়েন করবেন। তো অনলাইন কালকে বিকাল থেকে শুরু হবে, মানে ক্লাস আওয়ারের পর থেকে শুরু হবে, শিডিউল দেওয়া আছে অলরেডি। আর ফিজিক্যাল এটা হচ্ছে আপনাকে আগে কন্ট্যাক্ট করে নিতে হবে যে ভাই আমার একটু কালকে কিন্তু দরকার, আপনার তো কালকে শিডিউল, তাহলে কোথায় আসবো? মানে ও তো ক্যাম্পাসে থাকবে, কিন্তু ওকে যে টিউটোরিয়াল দিতে হবে এটা তো আপনাকে চাইতে হবে, নাহলে কোথায় দিব? ওর তো রুম নাই যে বসে থাকবে, কেউ আসলো। ওকে বলতে হবে যে আমার একটু ফিজিক্যালি আমার ল্যাপটপে একটা সমস্যা হচ্ছে, আমি একটু দেখাইতে চাই আপনাকে, বা অনলাইনে আপনি ওটা বলছিলেন আমি বুঝি না, একটু যদি সামনাসামনি বুঝাইতেন। তাহলে ওটা আপনারা কমিউনিকেট করে প্লেসটা ঠিক করে নেবেন। আর অনলাইন তো অনলাইন। ওকে, আর কোনো কোশ্চেন? হ্যাঁ বলেন, আপনার কি বলেন, কিছু বলতে চাচ্ছেন? মানে আপনি তো 1 ঘন্টা পরে ঢুকছেন কেন? 1 ঘন্টা পরে ঢুকছেন কেন বলেন? তো ছাতা ছিল না? টাইমলি আসবেন। বৃষ্টি বাদল ট্রাফিক জ্যাম এই এক্সকিউজ তো আপনি ডেইলি দিতে পারবেন না। এটা যদি দেখা যায় যে আপনার প্যাটার্ন, তাহলে এটা ভালো কিছু না আপনার জন্য। হ্যাঁ, তো কাজেই আমন টাইম। ওকে, লেট করে হবে, ওটা এখন লিঙ্কে এমটি আছে। আমি ওটা পিডিএফ করে, স্ক্র্যাচ প্যাডটা তো ধরেন এটা গ্রো করতে থাকবে, আমি যখনই নতুন কিছু অ্যাড হবে ওটার পিডিএফ করে আগেরটা রিপ্লেস করে দেব। তো আজকে রাতের মধ্যে আমি দিয়ে দেবো স্ক্র্যাচ প্যাড, যেটা আপনারা পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে, তাহলে আমরা শেষ কত নাম্বার সিরিয়াল বলেন? ওকে, ঠিক আছে, উইথ দ্যাট নোট আমরা শেষ করছি।